خواتین و حضرات، آج کی یہ تقریب ذرا دھمکی آمیز تقریب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ تصدق صاحب کو 90% مقررین نے یہ دھمکی دی ہے کہ وہ ترکمنستان آئیں گے۔ عامر شمسی نے کام یہ کیا ہے کہ ایک الوداعی تقریب ایک ایسے دن رکھی ہے جو کہ دن مشہور ہے انسانوں کے گناہوں کے معاف کرنے کا۔ آج شب برات ہے، اور شب برات میں اگر کوئی آدمی دل سے دعا مانگتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ ہر انسان خطا کا پتلا ہوتا ہے، تصدق حسین بھی ہوں گے۔ تو مجھے امید ہے کہ اس الوداعی تقریب کے ساتھ ہی ساتھ پروردگار ان کی وہ کوتاہیاں بھی معاف کر دے گا جو کہ بحیثیت انسان کے ان سے سرزد ہو سکتی ہیں۔ تصدق بھائی بہت ایک سنجیدہ آدمی ہے اور بظاہر بہت نان رومانٹک لگتے ہیں، اور اس بات کا احساس حکومت پاکستان کو بھی ہو گیا۔ اس لیے انہوں نے ان کو سفیر ایک ایسے ملک میں بنایا ہے جہاں ان کی تعیناتی وہاں کے دارالخلافے عاشق آباد میں ہو رہی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان کے پہلے جو غالب اقبال تھے وہ ٹورنٹو کو بھی عاشق آبادی سمجھتے تھے، لیکن مجھے پوری امید ہے کہ تصدق بھائی وہاں بھی اپنی روایتی شرافت کے جھنڈے گاڑتے رہیں گے، اور پریوں کے دیس میں بھی پریوں کو قریب نہیں آنے دیں گے۔ عامر شمسی نے جو یہ تقریب کی ہے، اور اس سے پہلے اس نے جو ایگزیبیشن کی ہے، آپ لوگ ایک بات جانتے ہوں گے کہ یہاں پر ہمارے پاکستانی لوگوں میں ایک خاص بات ہوتی ہے کہ یا تو آپ گمنام رہیں تو آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھائے گا، لیکن اگر آپ نے کوئی کام کیا، اگر آپ فرض کیا کہ ممبر پارلیمنٹ بن گئے، آپ مقصود کی طرح کونسلر بن گئے، آپ قمر صادق کی طرح ملٹی کلچر سوسائٹی چلا رہے ہیں، عامر شمسی کی طرح کچھ کر رہے ہیں، یا میری طرح تقریریں کر رہے ہیں، تو آپ پر اعتراضات کی بارش کر دی جاتی ہے۔ اس کا فلسفہ ایک یہ ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ وصف دیا ہے اور یہ ہنر دیا ہے کہ ہم ذرے کو آفتاب بنا سکتے ہیں، لیکن عملی طور پہ ہم یہ کرتے ہیں کوشش کہ ہم آفتاب کو ذرہ بنا دیں، اور یہیں پر ہم انسان اس غلطی کے مرتکب ہوتے ہیں جہاں ہم خدائی میں دخل دینا شروع کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ جو کہتا ہے کہ میں اپنی رسی کو دراز کرتا ہوں، پر ایک وقت میں رسی کو کھینچ بھی لیتا ہوں تاکہ انسانوں کو پتہ چل جائے کہ الٹیمیٹ پاور میں ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں انسان کے لیے جتنی چیزیں بھیجی ہیں وہ سب اس کی رحمت کا ذریعہ ہیں اور بہترین چیزیں ہیں، لیکن 3 چیزیں اس نے ایسی رکھی ہیں کہ جو یقینی طور پر میرے اور آپ کے مفاد کے لیے ہیں۔ اس میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ زندگی میں دوں گا اور موت میں دوں گا۔ اگر فرض کیجئے کہ یہ وصف کسی میرے جیسے کمظرف آدمی کے پاس آ جاتا تو زندگی میری ہوتی اور موت آپ کی ہوتی۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے کہ رزق میں دوں گا۔ اگر رزق کسی میرے جیسے کمظرف آدمی کے ہاتھ میں ہوتا تو میں عامر شمسی کے صحت کا ہوتا اور آپ سب میری صحت کے ہوتے۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ عزت بھی میں دوں گا اور ذلت بھی میں دوں گا۔ یہ ایک ایسا احسان ہے پروردگار کا انسانیت پر کہ ہم کسی پر لاکھ اعتراض کریں، ہم کسی پر لاکھ تنقید کریں، ہم لاکھ بیان بازی کریں، لیکن اگر اللہ نے کسی کو عزت دی ہے تو دنیا میں کسی ذی ہوش کی یہ ہمت نہیں ہے کہ اس عزت کو ذلت میں بدل دے۔ اور یہی عزت تصدق حسین کے حصے میں بھی آئی ہے، یہی عزت عامر شمسی کے حصے میں بھی آئی ہے، واجد بھائی کے بھی حصے میں آئی ہے، مقصود کے بھی حصے میں آئی ہے، اور ان تمام لوگوں کے حصے میں آئی ہے جو کہ اپنے آپ کو سوسائٹی میں ممتاز رکھنا جانتے ہیں۔ ہم جب بحیثیت انسان کے ہم ایک تو عمر کی عزت کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگ ہیں، ایک ہم مرتبے کی عزت کرتے ہیں کہ ان کا مرتبہ بلند ہے۔ ہم سب لوگ، میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے نمائندے ہوتے ہیں، اور کونسل جنرل حکومت پاکستان کا نمائندہ ہوتا ہے۔ جس طرح آپ
हुकूमत की रिट को चैलेंज नहीं कर सकते, इसी तरह आप किसी तौर पे भी कौंसल जनरल के स्टेटस को छोटा नहीं कर सकते। आपका वो चाहे दोस्त है जब भी वो बड़ा आदमी है, आपका दुश्मन है जब भी बड़ा आदमी है, क्योंकि वो बुनियादी तौर पर पाकिस्तान की पहचान होता है। अगर आप उसकी इज़्ज़त करते हैं तो आप ये समझें कि आप अपने बड़े भाई की इज़्ज़त करते हैं, आप अपने बाप की इज़्ज़त करते हैं। अगर आप एक महल में रहे और आपका वालिद सामने फुटपाथ पे रहे तो इस बात की आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है कि आप महल में रह रहे हैं। आपके बाप को देख के लोग अंदाज़ा लगाते हैं कि आप कितने घटिया आदमी हैं। तो ज़रूरी होता है कि हम अपने आने वालों की इज़्ज़त करें, उनको अपने सर पे बिठाएं, उनको मेहमान समझें। मैं एक छोटी सी मिसाल दूं कि मुझे पता है कि अज़हर सलीम PIA के स्टेशन मैनेजर हैं। एक बार ये अपने कमरे में एयरपोर्ट मैनेजमेंट के साथ मीटिंग कर रहे थे। तसद्दुक़ साहब ने फ़ोन किया कि आप हैं मौजूद, तो इन्होंने ये नहीं कहा कि ये मीटिंग में है, इन्होंने कहा मैं कमरे में हूँ। तसद्दुक़ भाई वहाँ गए, इन्होंने उनको कमरे में बिठाया और सारे गोरों से कहा कि हम मीटिंग बाहर करेंगे, ही इज़ आवर ऑनरेबल कौंसल जनरल। ये जो इज़्ज़तों के मेयार होते हैं, दरअसल जब आप किसी सामने वाले की इज़्ज़त करते हैं तो आप उसकी इज़्ज़त नहीं करते, आप अपनी इज़्ज़त करवाते हैं। मैं हमेशा कहता हूँ कि पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन और पाकिस्तान कौंसलेट, ये दो एक ऐसे इदारे हैं कि जिनकी हम गुफ्तगू के मोहताज नहीं होते हैं, हम इनकी बॉडी लैंग्वेज के मोहताज होते हैं। रेहान साहब अगर काउंटर पे खड़े हैं और लोगों से बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हर आदमी देख रहा है कि इनकी बॉडी लैंग्वेज पाकिस्तानियों के लिए क्या है। यही कुछ कौंसलेट में भी होता है। अगर आप पासपोर्ट बनवाने जाएं, शिनाख्ती कार्ड बनवाने जाएं, कौंसल जनरल से मिलें और सामने से आदमी नखुवत से गुजर जाए तो आपको ना सिर्फ ये कि अपने पाकिस्तानी होने पर नफ़रत होने लगती है, बल्कि ये गुस्से की लहर भी आती है कि यह आदमी हमारी सुन नहीं रहा है। पाकिस्तानी जो कौंसलेट से शिकायत रखते हैं या जो PIA से शिकायत रखते हैं, वो दरअसल शिकायत मोहब्बत में रखते हैं। आप यकीन कीजिए कि जिनसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं उन्हीं से शिकायतें होती हैं। हम बीवियों से रोज़ जलील होते हैं, आखिर उनके साथ खुश रहते हैं या नहीं रहते। मैंने एक जगह ये कहा था, बदर मुनीर चौधरी का भी एक कमाल है जो मैं कहना चाह रहा था। अगर आप लोग अखबार पाकिस्तान पढ़ते हैं और बदर मुनीर की अगर आप कंपेयरिंग देखें, जिन जिन लोगों को ये बुलाता है हर दफ़ा के बाद, तो आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त ये अखबार के किस सफ़े के इश्तिहार देख रहा है। बहरहाल मैंने ये पहले भी कहा था और मैं आज भी ये कहता हूँ कि इंसानों को चाहिए कि मोहब्बत और नफ़रत के जुनून को समझें। मोहब्बत अंधी होती है, नफ़रत अंधा कर देती है। मोहब्बत अंधी होती है पैदाइशी तौर पर, लिहाजा वो जीने का हुनर जानती है। नफ़रत के सफ़र में आप आधे वक्त बीना होते हैं, आधे वक्त नाबीना होते हैं। तो जिन शाहराहों पर आप मोहब्बत का हाथ पकड़े दौड़ते चले जाते हैं, उन्हीं शाहराहों पर बीनाई खोने की वजह से, नफ़रत की वजह से आप अपनी मंजिल खो देते हैं, आपके कदम लड़खड़ा जाते हैं और जहां आप बहुत आसानी से पहुंच सकते थे वहां नहीं पहुंच पाते। मोहब्बत की इंसानों को ज़रूरत होती है। किसी शायर ने कहा था कि एक शजर ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाए के घर में भी साया जाए। तो हमें ज़रूरत है कि तसद्दुक़ हुसैन साहब जहाँ भी जाएं मोहब्बत के शजर लगाएं, हम जहाँ रहें मोहब्बत के शजर लगाएं। मुझसे कहा तो ये गया था कि मैं वही तकरीर करूं जो मैंने गालिब की फेयरवेल में की थी, लेकिन मैंने वो कोई और तकरीर की थी। मैं ऐसी तकरीर नहीं करना चाहता। लेकिन मैं आखिर में मोहब्बती के हवाले से, जो कि तसद्दुक़ हुसैन साहब ने नहायत शराफत और मोहब्बत से यहाँ फैलाई है, चंद शेर पढ़ना चाहता हूँ कि चलो ऐसा करें मिलकर सितारे बांट लेते हैं, चलो ऐसा करें मिलकर सितारे बांट लेते हैं, ज़रूरत के मुताबिक सब सहारे बांट लेते हैं। और मोहब्बत करने वालों की तिजारत भी अनोखी है, मुनाफा छोड़ देते हैं, खसारा बांट लेते हैं। और अगर मिलना नहीं मुमकिन तो लहरों पर कदम रखकर अभी दरियाए उल्फत के किनारे बांट लेते हैं। और मेरे दामन में जितने भी वफ़ा के फूल हैं उनको इकट्ठे बैठकर एक रोज़ सारे बांट लेते हैं। और मोहब्बत के अलावा पास अपने कुछ नहीं मोहसिन, इसी दौलत को हम किस्मत के मारे बांट लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।